नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानकु पूर्व पक्ष को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु राजनीति रे पद पदवी और मंत्री पदर मोह एक अति साधारण कथा, किंतु जेतेबेले एई निशा बा स्वप्न सबु सीमा पार करी जाए सेतेबेले दलीय अनुशासन चाबुक निश्चित भावरे चले। आज आम आलोचना करिबा ओडिशा राजनीतिर एक बहु चर्चित तथा चमकई देवा भली खबर संपर्क में। राजधानी भुवनेश्वर बीजेपी सांसद तथा पूर्वतन आईएएस ऑफिसर अपराजिता षडंगी निजर दृढ़ कर्तव्य निष्ठा और शासन प्रशासन अभिज्ञता को नहीं से सबु बेले आलोचना रे थांती। सांसद हेबा परठारु केंद्र रे मंत्री पद पाइबा पाई तांकर एक गुप्त बा प्रत्यक्ष आशा थिबा कथा राजनैतिक महल रे कोनसी अजଣା कथा नुहे। किंतु वर्तमान दिल्ली रो राजनैतिक कॉरिडोर रु जो खबर सामना को आसुची ताहाकु सुनिले आपण माने भी आश्चर्य होई जिवे। कुआ जाउछि जे अपराजितांकर केंद्रीय मंत्री हेबार सेही पुराना निशा एबे संपूर्ण भावे उतुरी जाइछि। दलीय हाईकमांडर गोटे कड़ा चेतावनी और तागिद परे एबे तांकर अकल गुडुम हो जाइछि। केवल सेतिकी नुहे, आगामी दिन में मंत्री पद मिलिबा तो दूरर कथा तांको दलीय टिकेट मध्य संदेह घेर को चली आसीछि। आसंतु आजिर पॉलिटिकल भागवत रे गोटी गोटी करी बुझिबा दिल्ली रे एपरी कौन घटिला, कहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व निजर जने वरिष्ठ सांसदों उपरे एते क्षुब्ध होइछंती। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु सीजेपी विवादर दर्शक बंधु यही विवादर सूत्रपात होइथिला देश सारा आलोड़न सृष्टि होइथिबा नीट प्रश्नपत्र लीक मामला को नहीं। आपण माने जानती नीट विवाद को नहीं सारा देश रे छात्र छात्री और विरोधी दल गुड़िक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानंकर इस्तीफा दाबी रे मुखर होई उठिथिले। दिल्लीर ऐतिहासिक जंतर मंतर ठारे विभिन्न विरोधी दल और संगठन पक्षरु केंद्र शिक्षा मंत्री विरोध में कड़ा आंदोलन करा जाइथिला। ठीक यही समय घटना प्रवाह एक नुआ मोड़ नैथिला। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी कन्या अर्चिता सचिन राहार जंतर मंतर सीजेपी आंदोलन को प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव समर्थन जणाइथिले। केवल सेतिक नुहे, से सोशल मीडिया रे आंदोलनकारी समर्थन रे एवं सरकार विरोध रे बहुत किछि लेखा लेखी पोस्ट करथिले। साधारण रे देखिबा को गले जने सांसदों झियो निजर व्यक्तिगत मतामत रखी पारंती, किंतु बीजेपी भली एक कठोर दलीय अनुशासन थिबा दल रे एहाकू एते सहजरे ग्रहण करा जाय नाही। निज दलर जने गुरुत्वपूर्ण केंद्र मंत्री जी कि पुणी ओडिशा रु आसीछंती तांको विरोध रे हेउथिबा आंदोलन को निज दलर आउ जने ओडिशा सांसदों परिवार समर्थन करिबा बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आखिरे तीव्र विरक्ति सृष्टि करिछि। नुआ दिल्ली सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व एही घटना को आदौ भल भावरे नै नाथि। एहाकू सीधा सड़क दलीय अनुशासनहीनता बोली दर्शा जाइछि। आउ दल भितरे एहाकू नहीं बड़ चर्चा भी हेउछि। खबर मिलुछि जे केंद्रीय बीजेपी जने अति प्रभावशाली तथा शीर्ष नेता
ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ। କେବଳ ଡାକି ନଥିଲେ, ବରଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଦଳୀୟ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତିରସ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଜଣଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କୁ ରୀତିମତ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ବିଜେପିର ନିଷ୍ଠାପର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହ। ଏପରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛ। ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲବି ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଆଉ ଶେଷରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଗରେ ରଖି ଦଳ ଓ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଉଛ। ଏତିକିରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଅଟକି ନଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦୁହେଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ କି କେହି ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କାମ କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କଡ଼ା ଓ ନିର୍ମମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଏହି ଗମ୍ଭୀର ତାଗିଦ ପରେ ଏବେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ବି ଏବେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୌଣସି ବି ନେତାଙ୍କୁ ଦଳଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛେ, ସେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଆଗରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଅନୁଶାସନ ହିଁ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ହେତୁ କୋଣ ଠେସା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ନିଜ ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ କଥା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ କରିଡରରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣାର ଚେର ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯାଇଛି। କେବଳ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନୁହନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସିଜେପି ବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦଳକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଫଣ୍ଡିଂ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜେପି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହିସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତିରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯାନ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୀମା ପାର କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ହୁଏତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଶାସନ ଆଗରେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନିଜ ଝିଅଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ
ଓ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପରାଜିତା ନିଜର ଏହି ଭୁଲ ସୁଧାରି ଦଳୀୟ ଧାରାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନା ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରହିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ